Hello, mm, Markus here again, and today uh, I'm we are okay. Today we're gonna see some more videos from Ukraine, from the Ukraine war, or Russo-Ukrainian War, the Russian aggression against the Ukraine, and most of the today's broadcast we're gonna see one video from from Ukraine. It's a professional video by some Ukrainian TV channel, and it's showing the life of Ukrainian troops close to the battlefield, how they are living, what they are thinking about the war, what the mood of they have, and they the video is made close in the pretty fierce, maybe the most fierce battleground now, close to the Izium. I'm gonna show you the map, and as you're gonna see, this is a place where the Russian troops try to make some kind of bag or something in circle. You can see they have trying to get some sorry, it's here. It's East Ukraine. Here, close to the so-called Popular Republic of Lugansk, and there you can see the place where the guys who we're gonna see now are fighting, and we're gonna see the quiet moments of the fighting, how they are eating, how they are resting, not the battle fighting, not what they are thinking. So the will be a longer video is gonna do. Fortunately, we have the subtitles, English subtitles of the dialogue, so it's not so hard to understand what they are talking about. So, but yes, you should know that the place where they are actually sitting and fighting are one of the most fierce fighting places in this war. So let's see the video. Щоб зварили тут. А що варите сьогодні? Що варимо? Те, що дають. Раз. Ні, ну сьогодні у вас що? Що в нас? Чай і печення. А каша якась? Каша? Тушон. А де ж її звариш? А, Посадки дим пустить. Так може ми просто не це. Каші не поїсти тут. ясно. Ярик, а у вас красна висить?
Не вовремя ви приїхали. Чого? А щось гепають. Ну дивіться, що робили. Ну дерева я You can see, you can hear the bangs pretty from the long distance, but yes, artillery. Now, in this phase of the war, the Russian artillery is most threatening and most dangerous element of the war, because Russians have anyway quite a little amount of the soldiers, but they have a lot of shells and lot of cannons and lot of rockets, and they are shelling a lot, and it's a main threat for the Ukrainian defenders. само собою не самі попадали. Що сьогодні луплять більше, ніж зазвичай, чи Та завжди? ні, позавчора було дебело. Сьогодні нормально. Ну, так ви кажете, що Та нормально ну все приїхав. одно. Дурний снаряд може прилетіти. Щось на це не дуже довольно. Ну як ти сказати? Та кажи, як ті. Тут страшно, що всюди стріляє весь час. Тебе? Добрий день. А була мене звати? Я Настя. Тут як то совпало, що тройка і ми. І люди. Завтра будеш знову все. Росія 24. Здорово. Давай на чистоту все. Пускайте. Та я вже звідси бачу, що все добре. Погоди. Тут взагалі пісня. As you see, they are using the pretty common civil drones to make the investigation, make the intelligence. Looking at the strange thing you are seeing here now is a burning armory vehicle. I don't think it's a tank, but it's an armored vehicle, which are the very common machine used by the Russians, and they are not very good in this war because they are pretty awkward and they are easy target for every kind of anti-tank weapons and artillery. They are basically death traps along the common tanks like T-72 and others, but yes, they are very, very dangerous places for Russian soldiers. Угу. Серега! Скільки ракет випустив? Дві? Ой, їбать, вона в'їбала. Чуєш, то там від неї взагалі ніхуя не осталось. Було. Це ви особисто збили? А чи Я навіть не повірю, що Беха-3 колись було. BMP-3 is one of the tracked armored vehicles to carry the soldiers to the battlefield, but they are really horrible machines in this war. The old school PTRs are much better with the wheels, and there is very little amount of the PTR wheeled fast armored vehicles. There are only some of PTR wrecks I've seen in this war, so they are much better, but the tracked machines, armored machines, are real death traps.
Це ви особисто збили? А чим ви збили? Тром. Туром? Отримаєте нагороду. О, да. А чого ви смієтеся? Сейчас этим никого не удивишь. Не боїтеся, що зараз ответка буде летіти за те, щоб БМП підбили? Ну там, хай летить, ну що зробиш? Ну їх треба бити в будь-якому випадку. Ви казали, як ми прийшли сюди, що це краща робота в світі. Краща робота в А світі, чого? да. А ну як чого? Ми ж захищаємо свою землю в першу чергу. It's a commander, very young commander of the platoon. Може бути зараз краще. Завжди рухаємося. Десь, ну, мало на одному місці сидимо. Там, наприклад, якщо ми в осі, ну там 8-9 місяців могли сидіти на тих самих, глибоко кажучи, позиціях, ну, якимось темпами просуватися по чуть-чуть, то тут ми, ну, за 2 місяці ми вже поміняли, не знаю, десятки населених пунктів, рухалися. Ну, завжди в русі. He's saying that really they are moving around a lot and they have such kind of camping feel around, I see. Це було найважче за ці 2 місяці. Що було найважче за 2 місяці? Ну і де? Та отут, напевно, саме найважче. Оце, конкретно тут це місце. Чого? As I said at the beginning, that the Izium place is a very fierce battling place. It's not seen in this video, but really it's a very fierce battling place, and this young commander is saying the same. Ну, тут просто ворог, ну, ми вже не перший день стоїмо на місці отут. І ворог має вже деякі пристріляні позиції, ну і плюс їхня артилерія дає якось розуміє, куди нас стріляє, от від того. А якщо б вели довше, напевно, я так думаю, якщо б вели трошки довші маневрені дії, то б їм було важче прибуватися до конкретних якихось місць. Якщо ворог буде прорветься отак, то він буде так називані кліщі. Тобто кільце – це один слой, а кліщі – це типу 2 слоя, виходить. Це вони так і хочуть зараз зробити. Ну, я собі так думаю. Ну, і так і військові аналітики кажуть, наші і експерти, щоб взяти в 2 кільця, типу, в 2 кільця настрибувати. Ну, не сумніваюся, що їм це вдасться, ми для цього все робимо і будемо далі робити. Ви тут старший? Ну, так. Да. Ну, це мій ВОП, типу. Тут я старший, так. Да. Скільки вам років? 23. По вас тут не попадають. Та попадають, ну. Попадають. Ще й добре попадають. Ярик, ти не показував? Ні. Покажеш по дорозі назад. Але без втрат. Тобто... Без, да. Ну, пока да. Ями ховаємося. Да. То й без цього. Лопата лучше. It's interesting. He's saying that they don't have the casualties in this platoon. So it seems they are not been very long time here. It's pretty in very lucky states. They don't have the casualties yet. This platoon doesn't have the casualties. На пів секунди снаряд ми чуємо, ми вже в ямах. Да. Ми обганяємо Ми снаряд. рекорди ставимо, хто швидше запригне. Ну, у них не сильно прицельная стрельба у них. Кільку просадів. Моментальний. У них квадратно-гнездовой метод, то есть они просто так, арты просто много у них. Да, от це ж. He's saying that the Russian artillery is not very accurate, which is very common problem of the Russian or Soviet artillery in the past, because during the Second World War it's the same problem. The artillery was massive but not very accurate. Багато У них артилерії. именно артиллерии просто караул сколько. То есть они поэтому как бы не очень там сильно выцеливаются, они вот просто косят все подряд. Ви так цукру багато, сладкого хочеться. Та ні, просто цукор якийсь не солодкий. В моїх краях солодше. Да, я люблю сахар. А ты думаешь, товарищу сержанту легко передвигаться так ловко? Товаришу старшому Які лейтенанту дають тяжело. зараз за підбитий БМП? Якось діло не в нігах, я це ж не знаю. Ну все одно цікаво. Не знаю. Да, если честно, мне в этом Там, месяце... по-моєму, бойові броньові машини, щось від 100 тисяч гривень, ну я таке читав. Я там Мне не в этом знаю. месяце пришло 115, почти 116, я их в себе оставил 5000, остальные маме отправил. То есть, как бы, я не знаю. It turns out that they have some
awards, money awards for hitting or kicking the tanks and stuff, and they are talking how much money they are theoretically getting from the hitting the tanks, but they say that they don't care about it. А куда їх тут тратить? Ну, домой приеду, может, соображу. У мене всі друзі айтішники, в принципі, зараз. Что ты ему? Скажи, хай идет в военкомат. Я предлагав. Він каже, поки посижу. Рано, ще не готов. Я спочатку хотіла як цвіточок. Ну, а що це було? Що це? Танк? Ну, башню танк оторвал, лежит, и два люка, как глаз, и... Типа череп. Ага. А зубы, Но потом типа, мне подсказали, что надо активная перевернуть. Я броня. перевернула. Ну, как бы, оно как пошло в народ. Та да, я воно розлетілося Да, взагалі. такой натуре на черепу похоже. Це ваша фотка? Это моя. Ірина. Твоя, да, от фотка? Ой, вона дуже крута. Ну, так получилось. Це біля Гусарівки. Ну, в Гусарівці на полі лежить ще башта, вона просто зірваний танк, і вона влетіла просто далеко від решток москалів і просто лежала, ну, як It's very interesting. It's Irina Rybakova, who is the photographer, who is journalist and army PR person, and she made the photos, skull-looking tank turret. I think it's she used a little bit Photoshop too for making the very famous, how to say, iconic image of the skull-looking tank turret, and it's her who made it. It's become very famous. ця башта окремо лежить на полі. І коли я підняла, там прикольно лежить, я сфоткала, потім мені порадили, що треба її перегорнути, ми її перегорнули, і вона пішла в народ, там з нею почали якісь там шеврони, обкладинка, там книга Влада Сорда, потім ще я побачила, що сьогодні на обкладинці The Economist цю фотку взяли. Да, вона дуже класна, просто. І нам ще писали з якогось музею, кажуть, ми хочемо забрати цю башту. Я говорю, 11 тонн, приїжджайте, привезіть. Вона там лежить далі. Тем более закупированной территории я таке давати, що я вам говорю. Тут часто так фіксує. Там поїздив, так журналісти їздять на позиції. Вообще лучше в шифрах. Треба сказати, ставте лайк цьому відео, підписку. Ми стараємося для вас. Ми знаємо, що дуже мало матеріалів з передової і що важливо розуміти, як відбувається все, як взагалі воюють наші військові. Тому я думаю, що бути вдячний за те, що ми намагаємося це показувати, їздячи навіть так. Лайк, підписка, шер. Они оттуда могут прострелить просто прямо по нам. Да. Здесь прилеты получаются постоянные. Тоже туда не пойдем. Так что не получится, наверное, туда пройти. Ну, можем чуть пройти вперед, конечно. Просто здесь разрывы прям тут. Не надо, наверное. This guy is talking about the field which is bombed by the Russian artillery a lot. So it's dangerous to go to the field, and it's usually the soldiers are very vulnerable when they're going to the open field, so they usually don't go there. Да. Та давайте пройдемо сюди. Ну, давайте. Що, ви давно тут? Ну, именно на этой позиции где-то около 2 недель. А вообще воюєте? С первого дня. С 4 часов утра, 24-го. Ні, ну ви вже були в Збройних силах чи... Конечно, конечно, да. Ротация уже не первая. Що, ну а хто кому більше насипає? Мы, конечно.
Конечно, мы. Які успіхи? Скільки шоколу побили, чи не відомо? Но это секретная информация пока. Ну скажіть, багато чи ні? Да, да. Только за вчера. Танк, тут вертолет сбили, там самолет. Буквально за неделю. Хорошо ребята справляются, все опытные уже. Но они активизируются по ночам постоянно. Это да. Простреливают утром, ночью. Ну сейчас днем спокойно. Тем более мы готовы их встретить. Добро пожаловать. Все есть. Джавелины и лавы тоже. Все спрятано. Ну все, дальше по дороге, вон конец посадки, это уже их позиция. Там танчики. Но они только вылетают, мы сразу сбиваем. Так что тут у них шансов прорваться 0. Ну, а вообще пробують, з якою періодичністю? Ну, от що? Каждый день. С утра. Это уже их позиция. It seems that Russians are pretty close, actually. It's actually some kilometers away. Там танчики. There are Ну, они только mines, вылетают, мы сразу. landmines, you can see, for tanks. Сразу сбиваем. Так что It's looks like some kind of metal line for and tanks, Russian positions are really close. You can see the trees there, 1 or 2 kilometers away. тут у них шансов прорваться 0. Ну, а вообще пробують, з якою періодичністю? Ну, от що? Каждый день. And, С утреца. and he Ну, says начинают that ночью. the Russians are trying to come every day to make the ambush. И так утром. Ну, це ви маєте в виду, що артилерія кроють? Чи Артиллерия, танки? вертолетом начинают там обстрел. піхота, танки? Ну, уже не идут, потому что мы их на начальном этапе всех равняем. Так что у них не получится, да, прорваться. Ну, так и чего они могут добиться вот такой? Просто теряют людей, вертолеты, танки. Всё. На этом все это заканчивается у них. It's pretty obvious that Russians don't have men, don't have the soldiers much anymore, and they try to shell, and they try to come with helicopters and tanks, and it's but without the help of the infantry, it's quite hopeless activity. But yes, as I said, the place here where they are fighting is quite still pretty fierce. For it's a place for the pretty fierce fighting. А от на вашу думку, яка, ну, от, зараз саме найгарячіша точка? Ну, она везде горячая, как. Ну, вот. Я думаю, везде есть свои проблемы. У них. Так хорошо. Ну, у нас как бы все заряжено, все готово. Так нормально. Будем сдерживать. Мимо пошла. Да. Кстати, я тоже заметил, я буквально вот отсюда скатываюсь туда 1,5 секунды. Yes, the female journalist heard the distinctive sound of the shell coming, but it's not recorded by the camera, the microphone, I think, but it wasn't close. Можна ви? Да, да. Я це не думав навіть, що ти так швидко бігаєш. Мы тоже не думали, кстати. Я тоже не думал. Что я очень быстро бегаю. Наверное, прыгаю.
И ничего не цепляется, кстати. Как раз как стоял с тарелочкой, можно стоять кушать. Куп, и там же оказывается с ней. Дай бог здоровья к нему наводчику. Может рядом выстрелит Бергеп, вот через посадку пойдет. И... Вистачає, все То есть, а вистачає. бывает, они ходят, да, небольшими Конечно, да, группами? небольшими группами постоянно Самая проходят. лучшая бригада. Отсюда, отсюда, Вистачає отсюда. 300%. Поэтому ночью особенно. Ночью пытаются. По 3, по 5 человек вот они хотят вот так пролезть. Ну, в тепловизоре их видно Конечно, нормально. да, их видно хорошо. Подождем, пока не подходят. І потім що робите? Чай, кава, капучино. Вот чай. Вон больше по кофе лежит. This is choking, yes. The Russians are coming, especially in the night time, but they don't have the night visions, and they are a easy target, and they are choking that they are offering some coffee and tea when they come. Чай, да? Вон сахара можно добавить, да. Все, солдатик, как думаете? Ні, не бійтеся. Ну що ви так? Ладно, я спробую. Свистить, то не сюди. Своє ви не Якщо почуєте. свистить, то не сюди. Колись через нас. Добре. Всі ховаються там, а він тут. Що там у вас поміщається? Поміщаємося. Ну, але що крім вас поміщається? Ну, трошки речі можна в куток скласти. Автомат, РПГ поклав. Аби не бронік і автомат, то пікнік. Солдат до стойкої мусите принести тягати рішення солдатської служби. Стаття статута. Я чув, що сложно победить солдата, який бігає вместе з окопом. Нормально, коли треба, копаємося, все, що буде. Да. Добре. Мама не хвилюється, як є можливість, дзвоню додому, питаю, як що. От. Вона по старому знайомству з волонтерами плете маскувальні сітки. Не боїмося. Я думаю, она сильно переживает. Она иногда даже, разговаривает по телефону, плакать начинает. Ну, я понимаю, она переживает. 2 сына на війні. І оба напередку. He's saying that his mom is not afraid of him, but I don't believe it. Як-тось не знаю. Так що треба стояти. Менші корективи. Бо получше ремня. Ну, а от дивіться, кажуть, що росіяни не вміють воювати, інші кажуть, що росіяни друга армія світу. Ви що думаєте про от тих, хто там посадки далі? До другої армії світу їм далеко, дуже далеко їм, до другої армії світу. А чого так? Це вам винні, як казав Жуков, баби дури нових наражають, вони людей пхнуть і пхнуть. Їм не жалко своїх. Їм не жалко своїх. Пучне м'ясо. Тут за кожного переживає солдата, який не є, хороший, поганий. За кожного солдата переживаєш. Ні, ну вони всі ж ждуть 9 мая. Йому ж треба тому ідіоту, що він на 9 мая показати Путіну, як думаєш. А він тільки мав показати свій голий зад без нічого. Достіження, які він? Ну 0. Скільки ми їх переложили, якщо розібратися. Yes, it's very important to notice that Putin was waiting something special for the May 9th, which is very important. Important celebration in Putin's Russia, but yes, nothing special happened. And yes, the older guy said that right way that the Russian army doesn't care about their soldiers much. Побігли? Побігли. Громадське в легендарної 93-ї бригади, яка називається Холодний Яр. Це артилеристи, ми зараз на їхніх позиціях. Хлопці працюють тут щоденно, щоночі, в них немає зв'язку, вони живуть в оцих своїх машинах, тут їдять, тут сплять, якщо треба, і прикривають нашу піхоту. Це Харківський напрямок, якщо точніше, Ізюмський, найважча зараз ділянка війни. Русский военный корабль, иди нахуй! Заходите, да, вот так. Все проживаем в машинах. Машина подвоза там находится. Ну, единственное, что готовим пищу в другом соседнем селе. Кормимся, питаемся. Нищимо ворога великої кількості.
Yes, they're talking about they are living in their, I think it's something, it's not a tank, it's an armored vehicle, but using it effective way. It's interesting about Ukrainian soldiers. They are acting quite cheerful way, and it's important to say that they are taking it quite religious way, and it's not visible here, but usually the Orthodox priests are praising them a lot, and they have some religious way. They are calling the Russians non-believers, and it's quite it's much more religious attitude in Ukraine than in Western countries. I have to say they have the churches in every little village, and it's quite it's more religious and more. Yes, it's looks quite strange, but yes, the different branches of Orthodox Christianity of quite a lot of fighting with each other. Бо у нас така задача. Був знищений штаб, також є підтвердження знищення підрозділу Росгвардії, який був заведений на нашому напрямку. Була знищена колона техніки броньованої та колісної. Так само була знищена один самохідно-артилерійський взвод 152 калібру. Так само було знищено ще колона паливозаправників, які предназначались для заправки танків і тому подібне. Так само було знищено установка «Сонцепьок». It's moving cannon. They are destroying every kind of vehicles. В кількості одній одиниці та дальнобійна артилерія МСТА причіпна. І ви кажете, що за вами полюють. Та Хто? Збройні. безпілотні літальні апарати і самохідна артилерійська установка дальнобійні. Які це там? МСТА це 2С-19, самохідна артилерійська установка на базі Су-100П. І так само ще полює один взвод 2С-3 Акація за нами. Ну, так ще наче нас авіація розшукає, але ще до нас не добралася. Ну, трошки є важко, але через те, що вони надсилають багато безпілотних літальних апаратів, і вони нам трошки не дають працювати. Але ми все ж таки їх обманюємо, викручуємося, виїжджаємо на нові редути і там проводимо враження ворога. Ви просто бачите тут... Russians are using the drones too, but they have the special army drones, which have a little bit different construction. They are looking more like the model planes, not like the civil drones. But yes, they are using them a lot. По дорозі багато спаленої техніки. Ну, то ось у хлопців робота. Це вони натворили таке. К сожалению, нам достается, как можете видеть. Вот такі. Моя ласточка тоже была побита. И сзади, да. Так, це вже після обстрілу проводилось, так. Після обстрілу це ворожа артилерія, ми гралися. Воювали артилерія на артилерію і ось наслідки. Але особовий склад залишився цілий. Машину трошки побило, але нічого, ми її поставили на ноги і вона знову в строю. Це сталося під час обстрілів на бойовому виїзді. Снаряд ворога впав десь 4-5 метрів від машини. І уламками завдав великої шкоди, пробив баки. Але
Люди працюють, ремонтують, і ми знову готові на ній їхати. Скажіть, ви чекаєте на САУ, яку там 155 мм, американську чи австралійську, чи... Скажімо так, ми були б дуже раді. Научиться ми научимося. Быстро научимся. Ситуация такая. Ну, нет, и на них справимся. It's interesting. Things they do said that they are waiting for the modern Western weapons, but it's not so obvious. Like some other experts, Ukrainian experts say that they cannot make the ambush and going forward without the Western weapons. But these guys who are doing it really, they are saying that it's not so obvious. Це ваша кухня, так? It's a funny kitchen. Грубо говоря. Только так костры вообще не разводим, не жжем. А це, ну, це ЗСУ видає, чи, ну... Нет, это волонтеры привозят, да. Це в кого? У мене. Ого. Серьезный звук. Да. У вас тут нема такого? Ні, у нас телефони все виключені. Кстати, рекомендуем и вам на данный момент это сделать. Да, повиключайте телефони. It's very important moment that they said that everybody should switch off their smartphones. Why? Because modern military intelligence are using the smartphones to locate the enemy quite a lot. Якщо можна. Це наша машина, ну конкретно моя, мого екіпажу. Да, я командир гармати. Це гармата? Це гармата. Так вона називається. Ну тобто в артилерії так заведено. Ти хоч це причепна артилерія чи самохідна установка, це загалом це гармата, просто на базі МТЛБ. Так, без сноровки обережно, очі можна повиколювати. Yes, he's showing his vehicle he is fighting with. And it's old Soviet armored vehicle. Конкретно ця гармата, вона вже пішла на заміну нашої ласточки, яка трошки більше була пошкоджена, ніж та. Екіпаж не постраждав? Екіпаж постраждав. Спочатку вибув один член екіпажу, він зараз 300-й, він у госпіталі. На його місце сів, на той момент він був СОБом, ну, замінював СОБа. І він був 300-й, на жаль, його не довезли. One guy was, basically we can say killed in during the battle. Тобто по ним одразу почала працювати артилерія, прилетіли касетні боєприпаси, які, наскільки я знаю, вони зараз заборонені. Він був старшим, скажімо так, він був командиром взводу. І втрата, непоправна втрата загалом. З ним служив разом батько. І Батько залишився живий, так? Батько залишився живим і батько забирав його. He's talking about the death of one commander. Втрати не те, що деморалізують, вони навпаки дають нам більше злості. І ти коли вже буває від втоми, тому що втомлюєшся, думаєш трошки десь послабитися, і ти згадуєш хлопців, і
тоді в тебе ніякого сну, все. Ну, конкретно мене мотивують, я коли бачу. Yes, he's talking about the very important human side of the battles and stuff of the war, and your friends are killed, and it's sometimes decreasing the ability to fight, but sometimes it's making you stronger. So it's different. Ми тут взагалі мало бачимо дітей. He's Але saying коли я that бачу, як діти seeing бігають, civil там, інколи ми kids там виїжджали running десь around. 24 рази в села. І я бачу, що в цих селах живуть діти. Ну, це мене просто. Тому що в мене всього хлопчик. І йому 2,5. І мене це просто рве зсередини. Те, що там промелькають новини про те, що в Бучі вони витворяли, це взагалі до них ніякої пощади немає і не буде. І від нас загалом хай вони не чекають цієї пощади. Закони рицарства вже не діють на цих. Це ж не люди. Yes, it's saying important things that Russians are not like human beings for them because they are acting so evil in the foreign land, and it's the Ukrainians are defending their land, and the Russians are invading and acting very horrible way, and it's not like Zelensky said, that never forgive it, and yes, it's showing he's showing all the feelings about war. Yes, it's very interesting video about everyday life in the battlefield and close to the battlefield, and it's not always about fighting and shooting and stuff like in the computer games and so on. It's most of the time it's just waiting for the enemy coming and so on, and waiting for the orders and stuff. And it's very important part of the war. Let's see some other videos too, and you can see the pretty classic common fighting scenes. As you can see how the tanks are destroyed by the sorry. You can see all the tanks are destroyed. Russian tanks are destroyed by the Ukrainian troops with different methods. Sorry, didn't show the video. Let's see the another video.
люба моя ластівонька, а я у чужому краю. Доли дзвін, 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 дзвіночку, степовий жай, вороночку. And the music is stupid, but yes, you can see it from some kind of long distance camera how the convoys, the Russian military convoys are hit by with different weapons. Гей, 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 соколи, оминайте гори, ліси, доли, дзвін, 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 дзвіночку, мій степовий дзвін, дзвін, дзвін. Жаль, жаль, за малою, за рідною стороною, жаль, жаль, серце плаче, більше її не побачу. Меду вина наливайте, як загину, поховайте, та й на рідній Україні коло милої дівчини. Гей, 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 сокол. It's a classic javelin hit of the tank, T-72 tank, and it's destroying the turret and everything inside. So yes, it's a very devastating hit. All the ammunition is blown up. Оминайте гори, ліси, доли, дзвін, 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 дзвіночку, степовий жай, вороночку. Гей, 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 соколи, оминайте гори, ліси, доли, дзвін, 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 дзвіночку, мій степовий дзвін, дзвін, дзвін. Гей, 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 соколи, оминайте гори. So it was, let's see. Thank you. Yes, it's a very interesting moment when the tank is very fast driving. Very several ways. Гей, десь там, де чорні води, сів на коня козак молодий, плаче молода. It's always, for me, it's quite mystery how the Russians are finding soldiers for it, because it's very, very dangerous. Very dangerous for them. For every Russian soldiers to come to Ukraine and fight there, because it can be very fatal, and without any question. And it's here we can see some damage made by the Russian army, and also damage made by the war. It's very, very horrible, and yes, it's not a joke at all. It's not some kind of computer game. Let's see this. Тоже убивали. Відданого доїжджаємо.
Коли прийшли сюди кацапи? 27-го. 27-го. Не прийшли, приїхали. Так. 40 штук машин було. Приїхали, ні, стали, не доїжджаємо моєї хати, почали зенітки шмаляти. It's infamous Bucha town case again, and its memories were also experienced by the Bucha people, and they are talking about how they came in and what they did. Для устрашення. Просто безприцельно. Бах-бах-бах-бах. А ці, от дивіться, он ззаді повернеться. Це одна із машин, вже як вони назад вернулись, і ту, що не підбили. Оце вони шмалянули куток, відбили. Да, он в хату, бачите, прильот. А на що вони сюди були? Дуже для устрашення. Вони тікали. 68-річний Костянтин мешкає на тій самій вулиці Вокзальній у Бучі, яка у перші дні Великої війни стала чималим кладовищем спаленої та розстріляної російської військової техніки і першим великим успіхом української армії на цьому напрямку. Під час активного наступу окупантів на Bucha was a town close to the east, still is of course, still close to the Kiev, the capital of the Ukraine, and there was the Russian troops made real genocide, real killing of the civilians for fun, usually for fun. They were staying there, they were living there, the Russian troops, and they were killing and torturing civilians for fun. It looked like the Pasolini's movie Salo and the 220 days in Sodomy, and it looked pretty close, and it's got a common habit by the Russian troops. Київ українська армія зупинила тут величезну ворожу колону. Стояла біля тої самої розрушеної хати, і цей бика взорвався, і направлений взрив, отак хату здуло все. Я ховався в нони, там біля тої хати. І самі страшні пушки ці нони, з такими снарядами. От у хати ви бачили, от взрива тих снарядів поздувало ті хати. Була башня от нони, там біля тої хати, що розвалена, важуча, більше тонни. Дизельний двигатель теж викинуло. Одна отак боком стояла біля тої самої розрушеної хати. І цей бика взорвався, і направлений взрив, отак хату здуло все. Я ховався в прольот, так, дверной пройом. Там бетон. В цій хаті, так? Да. В хату я не заходив, тому що могло б стекло мене. Як ракета летить, свистить, я ставав за стінку, так, із-за осколків. Як спогад про ті дні у Костянтина залишилися уламки обгорілої рашистської техніки, які ударною хвилею розкидало по його люди насправді. Надо, беріть, забрала. Я внуку притягнув і град, здоровенний, важкий. Він валявся, викинули його. Того нагадує лише низка зруйнованих вщент приватних будинків. Нині на вулиці працюють спеціалісти Укртелекому, повертають населеному пункту зв'язок. Спрацювати прийдеться довго. Ще ж сапери повинні розмінувати все. І як Бог дасть, так і буде. Спочатку стаціонарний, а потім вже мобільний. Ми оптику підключили, зробили, вже повинна працювати ще черга за електриками. Відтоді, як окупанти втекли з передмістя Києва, минуло більше місяця, але сліди орків у прямому сенсі слова досі залишаються у садибі Костянтина. Після знищення військової колони на Вокзальній, згадує чоловік, окупанти кинулися шукати інші шляхи проїзду і прямо на техніці заїхали до нього на город. Вот так вони проїхали. Вот так. Вот это вот парник мне поломали. А так це вони тут технікою прям їхали? На маленьком БМПшке, на маленькой. Трактор не был. След, видите, по чесноку проехали, по винограду, туда выехали. Yes, it's saying Russian soldiers used to steal stuff, whatever they could get. They were trying to steal and rob. All the houses were empty and the people were run away, and so everything was silent. They were stealing.
Зваливши паркан, рашисти виїхали у двір навпроти, розповідає Костянтин, де вбили Андрія, сусіда, який залишився у Бучі охороняти свій нещодавно побудований дім. Йому було трохи більше 30. У загиблого залишилися дружина і 2 маленьких дітей. Він сім'ю одвіз, а сам вернувся, за смертю приїхав. Глупа смерть, просто глупа. А там вони теж вбивали, на Кірова теж вбивали. Yes, it's saying that the neighbors were almost all killed by the Russians and by the war activity, so it's really horrible. Їде на велосипеді, бабах, чи розвідчиків боялися. В базі комплектації 10 чоловік замордували. Ну там вроді чеченці були. Тіло Андрія, згадує Костя, тиждень лежало у дворі. У перших числах березня за убитим сином приїхав батько. Ну, ще можливість була. Він в Романівці живе, ще не було такої війни. Тобто окупації ще не було якось. Період був десь приблизно з недільку. А потім вони вже все, прийшли і почали хазяйнувати. Тут ходили по вулиці, тут лазили. Оце в течение марта вони, бачив я зі свого двора, тут, ну це ті, які мародерствували. От вони в машини лазили, тут пробивали бак, бензин сливали. Брат проживав у місті Буча. Ось і 4 березня зник зв'язок. Уже більше місяця Євген не може знайти тіло рідного брата Дмитра. Зі свідчень сусідів, чоловік загинув від уламків снаряда, який потрапив у його квартиру у перші тижні війни. В оселі Дмитро мешкав сам. Дружину та 11-річну доньку вивіз із Бучі, а сам залишився стерегти житло. Востаннє на зв'язок виходив на початку березня, згадує Євген. Цього дня він отримав від брата СМС. Що вони лізуть і лізуть, лізуть і лізуть. Це останнє СМС-повідомлення від нього було 4 березня. Щойно Бучу звільнили, Євген приїхав. Yes, some people were just kidnapped there and taken away and by this Russian soldiers. Here you can see another church. Church is a very common there, as I said in this broadcast. Шукати брата. Місто пахло смертю, повністю пропитано було. Але знайти тіло Дмитра, щоб гідно поховати, не може і досі. Із свідчень сусідів його винесли на тротуар. Still all the dead bodies are found everywhere close to the Bucha. І він ще тиждень пролежав на тротуарі, потім його забрала російська медицинська служба. He's a brother of the one killed man. Служба у невідомому напрямку. До Бучанського моргу чоловік прийшов, щоб здати ДНК-зразок, який, можливо, допоможе знайти Дмитра серед невпізнаних тіл. З понад 1200 убитих рашистами цивільних на Київщині майже 300 тіл не можуть ідентифікувати. Настільки орки їх понівечили. З'ясувати особи загиблих намагаються за допомогою ДНК-аналізів. Українським фахівцям у цьому допомагають французькі спеціалісти. Велика кількість трупів. The French and the other foreign specialists are trying to recognize all the atrocities and they try to identify the dead bodies. There are thousands of them. Були в такому стані, що їх неможливо ідентифікувати. Це і стріляли військові Російської Федерації в обличчя людям. Частина попадала під Cruz 200 is a common Russian common tag of the dead bodies, dead soldiers in the Russian army. Наметні обстріли і фактично люди обгоріли, і їх не можна ідентифікувати. Тому ми вирішили встановлювати їх дані шляхом порівняння ДНК-зразків з близькими родичами.
Тіло Дмитра могли поховати в одній із братських могил, які з'явилися у Бучі після початку російської окупації. В одній із них, найбільшій, яка знаходилася на території церкви Андрія Первозванного та всіх святих, були поховані понад 70 убитих орками бучан. Більшість із кульовими та осколковими пораненнями. Тут цивільні люди, які мешкали тут на території. Ніякого збройного опору вони не чинили. І їх просто розстрілювали за те, що вони просто були українцями. Я служу в місті Бучі, в храмі апостола Андрія Первозванного. На території нашого храму вимушено наша влада, наші люди були змушені похоронити тіла загиблих. Все розстрілювали, хто рухався. І тому найближче місце від лікарні, де можна було похоронити таку кількість людей, вибрали тут і тут похоронили. Перший раз ми, коли їм сказали за те, що можливість зібрати тіла, вони сказали холодно, хай вони там полежать. На третій раз вони тільки нам дозволили. Хлопчик один лежав на лестниці, видно, він спускався, а йому вистрілило в серце. Молодий парень. Були і від осколочних поранень, які люди просто ісікали кров'ю. З автомобілів доставали тіла, там були документи. Я це передав поліції, вони це теж опрацьовують, щоб з'ясувати. Yes, it's talking about how the people were just killed for fun during the Russian occupation. І встановити, хто це. Перші ознаки цієї величезної могили з'явилися тут ще 10 березня, що зафіксували відповідні супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies. У перші тижні окупації рашисти ще дозволяли комунальним службам забирати тіла убитих містян та ховати їх біля церкви. Згодом уже ніхто не міг привозити сюди загиблих. Вони просто лежали на вулицях. На місце найбільшого у Бучі масового поховання хтось приніс тюльпани та нарциси, як спогад про невинно закатованих та убитих нелюдами жінок, чоловіків, дітей. Тут ховали цілі родини, які намагалися самостійно вирватися з окупованого міста. Окреме місце жахів – майданчик на околицях Бучі з розстріляними, спаленими та понівеченими бронетехнікою, вантажівками, легковими авто. Певно, одне з найстрашніших місць у Бучі – кладовище військової та цивільної техніки. Сюди звозили автомобілі, власники яких намагалися вирватися з цього жаху війни. It's pretty classic common moment of the Bucha. We can say genocide is they destroyed everything around, and here it's a pretty strange place where all the shot cars are collected together. Дорогою з Бучі рашисти їх розстріляли. Лобове скло майже усіх цивільних. Why they are important? Because usually, well, maybe not usual, but a lot of people were killed in the cars. Were just shot by the tanks and armored vehicles, or just infantry guys, civil cars. Автівок прошити кулями, двері пошматовані уламками снарядів. Навіть при побіжному огляді, розумієш, вижити після такого шансів практично не було. Всередині багатьох машин досі лежать речі убитих. Через більше ніж місяць після звільнення Київщини тут досі знаходять стихійні могили убитих росіянами українців. Днями одне з таких поховань машин досі лежать речі убитих.
Через більше ніж місяць після звільнення Київщини тут досі знаходять стихійні могили убитих росіянами українців. Днями одне з таких поховань виявили у лісі поблизу села Мироцьке. У ньому знайшли 3 чоловіків з простреленими руками-ногами, слідами катувань. Наостанок, за словами поліції, кожного застрелили у вухо. На жаль, маємо ще одну страшну знахідку – це масове поховання людей. Там біля лісосмуги, де знаходились позиції армії Російської Федерації, знайшли 3 чоловіків, явно вони закатовані. На жаль, мають кожна кінцівка тіла кульове наскрізне поранення. Бачимо, the Russian army just tried to hide their atrocities and aftermath, and they buried the bodies just into some place in the mass graves, and were thinking that nobody can dig them out, but of course it was fool to think such way because the mass graves are easy to find, and bodies were exhumed there, and of course nowadays organizations are making the investigations and so on. що наостанок їм стріляли кожному в ухо, у кожного на голові була ганчірка, скотч, зав'язані очі, зав'язані руки позаду. Бачимо, що And some people were killed, this kind of execution way, their hands were tied, and of course they were shot to the head, exactly like in such kind of execution moment. їх катували тривалий період часу, бо весь одяг у них в крові. По одягу бачимо, що це цивільні люди. На жаль, щодо особистості цих чоловіків ми нічого не знаємо, бо обличчя у них спотворені шляхом катування. Черговий злочин, чергове масове поховання, яке зробили солдати Російської Федерації на території Бучанського району. Та все ж місто повільно, боляче, зі слідами глибоких кривавих ран, але повертається до життя. У Бучі вже працюють кілька продуктових магазинів та стихійний ринок, де можна купити овочі, фрукти. Але ціни там захмарні, зізнаються містяни. Відтак черга за гуманітарною допомогою все ще простягається на десятки метрів. Тут бучани мають змогу взяти такий-сякий одяг та запастися продуктами і поділитися один з одними спогадами про пережитий жах. На базарі ціни там які, слухайте, а люди за свій рахунок сидять, без роботи залишилися, то за що покупати? Yes, it's getting, the people in Bucha are still getting the food aid because many people don't have the job and they don't have the money and so on, and so you have to get some food from the aid organizations. Слухайте, а мало того, що в нас, ми на Заводській, у нас там взагалі снаряд упав во двор, там все нам вивалило, розвалило. Слухайте, ми живемо там на сьогоднішній день, без вікон, без дверей. Була там з хати такі больниці. Березня, коли людей уже не випускали з міста. Була там хтось із сусідів заходив, бо ми вийти ніхто не міг туди добратися, не волонтери, ніхто. І там дуже багато розрушень було. А потім у неї снаряд попав. У них сарай розрушили і часть хати такі. А тоді вже 2 числа добрались волонтери такі в больницю. Аби не окупація, то вона б ще б жила. Найстрашнішою, згадує Валентина Михайлівна, була друга половина березня, коли людей уже не випускали з міста, а у Бучу зайшла остання, найжорстокіша ротація рашистів – буряти і кадирівці.
Так кадыровцы стали, это не люди. Буряты ті, то взагалі не люди. Ой, Буряти найбільш жорстокі. уроди настоящі. Мужчина стояв, вийшов покурити на балконі, застрелили. Сусід у мене ось 28 років хлопців, тут коло трансформаторної будки. От, їх. Yes, they're talking about that Kadyrov guys and the Buryatis. Usually the soldiers from the very remote places and from the middle of the nowhere. Basically, they are poor and of course coming to work as mercenaries or state paid soldiers. Okay, and they were acting very horrible, and they were just killing for, again, I repeat myself, but they were killing for fun. Some man came to smoke out in his car and they just shot and so on. It was very horrible. So yes, a lot of very bad memories, so on, and yes, it's horrible what's going on, and that is I'm doing this kind of shows for that people Western people maybe are thinking that it's exaggerated and it's not so horrible and so on, but no, it's not exaggerated, and it is very big disasters of humankind still going on, I remember. But yes, of course. Today I'm finishing, and I hope I'm doing the same broadcast tomorrow too, and so seeing some other videos, and stay safe, everybody, wherever you are living, and I am hoping that war is not going anywhere else. But today, let's see. Today I'm stopping here, and let's see some next time.